Today's topic is cardiac cycle. So cardiac cycle. Cardiac refers to heart, the term. So the cyclic repetition of different events that occur from one heartbeat to another heartbeat constitute cardiac cycle. So heartbeats, 70 to 80 beats per minute. The average being 75. So there is a first beat. After that, the heart beats for the second time. So whatever the events that take place between one beat and the next beat in a cyclical manner, that means one after the other, in a repeated manner, those events constitute cardiac cycle. హృదయం స్పందిస్తే కానీ రక్తము హృదయంలోంచి రక్తనాళాలలోకి తద్వారా శరీర భాగానికి సరఫరా అవుతుంది. అందువల్ల హృదయం స్పందించడం అనేది తప్పనిసరి. శిరాకర్ణిక కలుపు సంకోచించినప్పుడు దాని ద్వారా నిమిషానికి 70 నుంచి 80 సార్లు హృదయ స్పందనలు జరుగుతాయని నేను క్లాస్లో విన్నాను. అంటే యావరేజ్ 75 స్పందనలు ఒక నిమిషానికి, అంటే 60 సెకండ్లు. ఒక స్పందన జరిగిన తర్వాత హృదయ స్పందన, వెంటనే రెండో హృదయ స్పందన స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండు స్పందనలకి మధ్యలో, అంటే ఒక హృదయ స్పందన నుంచి ఇంకొక హృదయ స్పందన మధ్యలో అనేకమైన చర్యలు చక్రీయ క్రమంలో పునరావృతమవుతాయి. వీటిని హృదయ వలయము అని అంటారు, లేదా హార్దిక వలయము అంటారు. The time required for one completion of one cardiac cycle is called as cardiac cycle time. అదే ఒక కార్డియాక్ సైకిల్, ఒక హార్దిక వలయాన్ని పూర్తి చేయడానికి పట్టే సమయాన్ని హార్దిక వలయ సమయం అంటారు. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? 1 నిమిషం అంటే 60 సెకండ్లు. 60 సెకండ్లకి 75 సార్లు చెప్పుకున్నాం కదా. అలాంటప్పుడు ఒక బీట్, ఒక హృదయ స్పందనకి ఎంత టైం పడుతుంది? ఎంత? 1 × 60/75. దాని మొత్తం 0.8 seconds. So the time required for completion of one cardiac cycle is 0.8 seconds. And every beat will be repeated in the same manner with the same duration. And it is also found that the cardiac cycle time will be inversely proportional to the heart rate. అంటే హార్ట్ రేట్ పెరిగితే కార్డియాక్ సైకిల్ టైం తగ్గుతుంది. The heart rate increases, cardiac cycle time decreases. ఇది తగ్గితే ఇది పెరుగుతుంది. దీన్నే విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు. మన కార్డియాక్ సైకిల్లో ఏమున్నాయో తెలుసుకోవాలంటే ఒక హృదయ స్పందనలో ఏమున్నాయో తెలియాలి. Each beat of the heart shows one contraction and one relaxation. ప్రతి హృదయ స్పందనలో ఒక సంకోచము, ఒక వ్యాకోచము ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినయే, మరి ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. The contraction is called as systole and relaxation is called as diastole. సంకోచాన్ని సిస్టోల్ అని, వ్యాకోచాన్ని డయాస్టోల్. మరి ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు, రక్తం శరీర భాగాల నుంచి కర్ణికలలోకి చేరుతుంది. అంటే కర్ణికల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే జఠరికల్లోకి వెళ్తుంది. అంటే ముందేమవ్వాలి? కర్ణికలు ఏం జరగాలి? వ్యాకోత స్థితిలో ఉండాలి. కర్ణికలు వ్యాకోత స్థితిలో ఉండాలి. అప్పుడు
రక్తం శరీర భాగాల నుంచి అధిక మొత్తంలో కణికల్లోకి చేరుతుంది. There must be a atrial diastole. The blood from different parts of the body first reaches the atria and then only it reaches the ventricles. So first of all, in order to collect the blood, the atria should be in relaxed condition. That means atrial diastole should occur. During atrial diastole, the atria are filled with blood. The blood from different parts of the body reaches through precaverns and postcaverns to the right atrium and through pulmonary it reaches the left atrium. And this is called as atrial diastole. So because of this, what happens? The intra-atrial pressure increases. దీనివల్ల కుడి కన్నికలో చెట్టులో కన్నికాంత రక్తపీడనం పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంట, ఈ కవాటాలు ఓపెన్ అవుతాయి. The walls open. ఎందుకు ఓపెన్ అవుతాయి? ఎస్ఏ నోడ్ దగ్గర కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి, ఏవి నోడ్ దగ్గర కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి, మొత్తం ఇలాగ వ్యాకోచించినవి సంకోచిస్తాయి. This we call it as atrial systole. So when the intra-atrial pressure increases, sinoatrial node starts contracting, which is passed through the entire atrium through the cardiac muscles, so that atrial systole starts, the walls open and the blood is pumped into the ventricles. So thus, atrial systole and atrial diastole are different from ventricular systole and ventricular diastole. Excuse me. So why we are saying those? When somebody says that heart beats, they think that this is the heart. The entire heart beats one time. The contractions, relaxations are same. So we should not mention these two. There is one systole and one diastole. But actually, the atrial systole and diastole are different from the ventricular systole and diastole. కార్డియాక్ సైకిల్లో హార్ట్ బీట్ అనగానే అందరూ హార్ట్ ఒకేసారి కొట్టుకొని ఒకేసారి రిలాక్స్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. కానీ అలా జరిగితే ఇందులోకి ఇప్పుడు వస్తుంది, దాంట్లోంచి ఇప్పుడు వస్తుంది, దేంట్లోంచి ఆ యొక్క తగ్గుతున్నట్టు అది జరగదు. కాబట్టి ఏట్రియల్ సిస్టోల్ డయాస్టోల్ వేరే, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ డయాస్టోల్. సో ఇప్పుడు ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరిగింది, బ్లడ్ వెంట్రికల్స్లోకి రావాలి. అంటే వెంట్రికల్స్ అవ్వాలప్పటికి దే మస్ట్ బి రిలాక్స్డ్ కండిషన్. సో ఏట్రియల్ డయాస్టోల్. When the atrial systole is happening, ventricles are in diastole. So what happens? During atrial systole, the blood comes into the ventricles. So that because there is lot of volume, the ventricles are being filled with the blood. So as this happens, the intraventricular pressure gradually rises. So when the intraventricular pressure gradually rises, in the meanwhile, what happens? From the sinus venosus, through the AV node, through the blood vessels, through Purkinje fibers, through the cardiac muscles, the contraction of the ventricles starts and the volume decreases, and this pushes the blood into the aorta, which constitutes the ventricular system. Okay, నేను చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ కర్ణికా సంకోచం జరిగే టైంలో రక్తం జట్రికల్లోకి వస్తుంది చెప్పింది. జట్రికల్లో రావాలి అంటే జట్రికల్ వ్యాకోచం చెందని చెప్పితే రాదు కదా. అందుకే కర్ణికా సంకోచం జరిగే టైంలో జట్రికలు వ్యాకోచ స్థితిలో ఉంటాయి, అంటే దాని వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో గ్రాడ్యువల్గా రక్తం దీంట్లో నిండిపోయింది. రక్తం నిండిపోయిన తర్వాత దీని యొక్క జట్రికాంత రక్తపీడనం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో శిరా కణికా కణుక నుంచి కణికా జట్రికా కణుక ద్వారా బండిల్ ఆఫ్ ఫిజ్, పర్కింజే ఫైబర్స్, కార్డియాక్ మజిల్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది? కర్ణికా జట్రికా సంకోచం స్టార్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల జట్రికాంత రక్తపీడనం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెచ్చుకొని మహాగమనంలోకి రక్తం సరఫరా అవుతుంది. ఇలా జరగాలంటే ఇవ్వాలి, సంకోచం జరగాలి, దాని వాల్యూమ్ తగ్గాలి.
ఈ వాల్యూమ్ తగ్గడాన్ని మనం అంటాం వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో బోత్ ఆర్ సెట్ టు బి different. So the time required for one systole and one diastole is 0.8 seconds. So when the scientists measured it, the atrial systole is found to be having 0.1 second and atrial diastole is about 0.37 seconds. And ventricular systole is 0.3 and diastole it is 0.5. So here thus each atrial systole and diastole and ventricular systole and diastole, each of these events are having a duration of 0.8 seconds. Okay. So కర్ణికా సంకోచం యొక్క సమయం ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.1, కర్ణికా వ్యాకోచం 0.7 సెకండ్స్, రెండు కలిపి 0.8 సెకండ్లు. జట్రికా సంకోచం 0.3 సెకండ్లు, జట్రికా వ్యాకోచం 0.2 సెకండ్లు, రెండు కలిపి 0.8 సెకండ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఈ మొత్తం పీరియడ్లో మీరు గమనిస్తే ఇది 1 సెకండే కాబట్టి ఈ టైంలో ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. ఇది 5 సెకండ్స్. ఈ 5 సెకండ్స్ ఇక్కడ జరిగే టైంలో ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ జరుగుతుంది. అంటే దీంట్లో కొంత టైం ఇది ఓవర్లాప్ అవుతుంది. సో ఒకానొక సమయంలో మొత్తం హార్ట్ అంతా కూడా డయాస్టోల్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టోటల్ డయాస్టోల్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అది ఎంత అనంటే 0.4 సెకండ్స్. టోటల్ డయాస్టోల్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇస్ 0.4 సెకండ్స్. ఆ టైంలో కణికలు వ్యాకోచించుంటాయి, జట్రికలు కూడా వ్యాకోచించే స్థితిలో ఉంటాయి. ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవ్వవు. ఈవెంట్స్ వేరే, కాకపోతే డయాస్టోల్ మాత్రం ఒకే రకం. Next, before going to the actual events, I would like to mention about muscle contraction here. So there are two types of muscle contraction. One is called as isotonic muscle contraction. The other is called as isometric muscle contraction. కండర సంకోచంలో రెండు రకాలు: సమతన్య కండర సంకోచం, సమదైర్ఘ్య కండర సంకోచం. మీరు ఇంగ్లీష్లోనే పేరు నేర్చుకోండి, ఐసోటోనిక్, ఐసోమెట్రిక్. పేరులోనే ఉంది తన్య, సమ. సో తన్యత అనేది సమానంగా ఉంటుంది. The tension remains the same in isotonic condition. Then what changes? The length varies. Length is not same. Isometric పేర్లోనే ఉంది. మెట్రిక్ అంటే మెజర్మెంట్ అని అర్థం, అంటే లెంగ్త్ సంబంధించిన అర్థం. So the length remains the same, but the tension varies. These are the two differences between these two. ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకు అర్థం అవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్పుకుందాం. ఐఎమ్ లిఫ్టింగ్ something heavy. I'm lifting a bucket full of water. Okay, so this is my hand with which I am pulling the. Okay, now this bucket has to be carried. In order to carry the bucket, what happens? There is a lot of weight of the bucket. At the same time, the gravity pulls it down. So as this happens, my hand is also pulled downwards. And if that happens, I may fall down. So I try to pull the bucket against the gravity and against its weight. How this happens? By the contraction of the muscles present in my hand. So when the contraction of the muscles takes place, according to sliding filament hypothesis, there is
Z line, there is Hansen's disk. Here, there are thin filaments and thick filaments. Okay, and the thick filaments, according to the scientists, they do not change the length of the thick filaments is not changed. What is changed? The thin filaments, they are pulled inside so that instead of up to this place, they are pulled into this place. So that what happens? The Hensel's disk is filled and the length which is up to this point previously now decreased. Thus, during muscle contraction, there is a shortening of the muscle. There is shortening. That means the length decreases. So when I am pulling the bucket, contraction of the muscles takes place and the length decreases. Why the length is decreased? The weight and gravity are creating certain tension on my muscles. In order to relieve the tension, muscle contraction takes place and the length decreases. Okay. So here the contraction in which there is the tension remaining the same. Previously, the tension is built up in order to maintain the same tension. Contraction of the muscles takes place so that the length decreases and the tension remains the same. Such a contraction is called as isotonic contraction. Whereas there is a condition where I am pressing my hand against the wall. I am pressing my hand against the wall. So there is a pressure on the muscles of my palm or hand. So this pressure causes the contraction of the muscles here. But the contraction of the muscles does not result in shortening because there is no pulling pressure there. There is no pulling pressure like the load of bucket. So here there is no change in the length of the muscle. What happens? As I am pressing again and again, the tension builds up. In order to relieve it, the muscle should contract, but the actual contraction of the muscle is not happening. So such a contraction where there is tension is changing, but the length remains the same is called as isometric contraction. Okay? మనకి సంకోచాలు రెండు రకాలు చెప్తాను. కంఠ సంకోచం, సంతని సంకోచం, ఐసోట్రానిక్ కాంట్రాక్షన్స్, సముదాయ సంకోచం, ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్. కార్డియాక్ సైకిల్లో ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అదేంటో మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే అక్కడ ఆ రెండు పదాలు మీకు ఏంటో తెలియాలి. నేను ఒక బకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ని మోసుకెళ్ళేటప్పుడు దీని బరువు నా చేతి మీద పడుతుంది. సో నా చేతి మీద కొంత టెన్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. నా చెయ్యి అంటే ఏంటి? చేతిలో ఉన్న కండరాలు. సో గురుత్వాకర్షణ శక్తి దాని బరువు కలిసి దీని కిందకు లాగుతున్నాయి. నా చెయ్యి దాన్ని పైకి లాగుతుంది. నా చెయ్యి పైకి లాగుతుందంటే అర్థం ఏంటి? నా చేతిలో ఉన్న కండరాలు సంకోచించి పైకి లాగుతుంది. సంకోచించడం అంటే ఏంటి? కండర సంకోచంలో జారుడికల్ సిద్ధాంతం మీరు చదువుతున్నారు. దాని ప్రకారం థిన్ ఫిలమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్టివ్ ఫిలమెంట్స్, అవి థిక్ ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటి మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ మీదుగా జారి ఎంత పొడవు ఉండి హెన్సెన్స్ డిస్క్ ఎంత గ్యాప్ ఉన్నది ఫిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ పొడవు ఏదైతే ఉందో తగ్గిపోతుంది. ఈ పొడవు తగ్గడాన్నే మనం సంకోచం అని అంటాం. సో సంకోచం అని అంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ సాగు చేసి తగ్గించినట్టు కాదు, కండరం యొక్క పొడవు తగ్గడం. సో కండరం యొక్క పొడవు తగ్గుతుంది. ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? సంకోచించినప్పుడు. కండరం సంకోచించినప్పుడు దాని పొడవు తగ్గుతుంది అని అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నట్లు లెక్క? నా టెన్షన్ ఏదైతే ఈ కండరాల మీద కలిగిందో ఆ టెన్షన్
తగ్గించడం కోసం కండర సంకోచం జరుగుతుంది. అంటే టెన్షన్ని సేమ్ ఉంచడం కోసం, అంటే నేను క్యారీ చేస్తున్న ఏ హైట్లో క్యారీ చేస్తున్నా అదే హైట్లో క్యారీ అవ్వాలంటే నా చేతి మీద పడే టెన్షన్ పెరిగితే కిందకి పడిపోతుంది, తగ్గితే ఈజీగా పైకి వచ్చేస్తుంది. మధ్యలోనే మెయింటైన్ అవ్వాలంటే టెన్షన్ సేమ్గా ఉండాలి. టెన్షన్ సేమ్గా ఉండాలి అంటే కండర సంకోచం జరగాలి. అంటే కండర సంకోచం జరుగుతుంది అని అంటే కండరం యొక్క పొడవులో మార్పు వచ్చి అది తగ్గుతుంది అని అర్థం. ఈ రకంగా కండరం మీద కలిగేటటువంటి తన్యత, టెన్షన్ సమానంగా ఉండి దాని పొడవు తగ్గితే దాన్ని సమతన్య సంకోచం అంటాం, ఐసోటోనిక్ కాంట్రాక్షన్. అలా కాదు, నేను నా చేతిని ఒక గోడ కేసి నొక్కేస్తున్నాను, గట్టిగా నొక్కేస్తున్నాను. మరి గోడ కేసి నొక్కేస్తున్నాను అంటే నా అరచేతి మీద కొంత ప్రెషర్ పడుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వలన నా అరచేతిలో కొంత టెన్షన్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఈ టెన్షన్ బిల్డప్ అవడానికి మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరగాలి. కానీ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఏమైనా అరచేతి మీద జరిగి దాని ఏమైనా పుల్లింగ్ ప్రెషర్ ఏమైనా ఉందా? లేదు, ఏది పుల్ చేయట్లేదు, నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, కానీ కాంట్రాక్షన్లో దాని యొక్క పొడవులో మార్పు రాదు. కానీ ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్న కొలది ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, టెన్షన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కండరం మీద కలిగేటటువంటి టెన్షన్ లేదా తన్యత, లేదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే టోన్, మజిల్ టోన్ వ్యారీస్, మారుతూ ఉంటుంది. కానీ లెంగ్త్, దైర్ఘ్యము అంటే పొడవు, కండరం యొక్క పొడవు మారకుండా ఉంటుంది. కండరం యొక్క పొడవు మారలేదు కాబట్టి దీన్ని సమదైర్ఘ్య సంకోచము, ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ అని అంటాం. ఇది ఏంటనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో కమింగ్ టు ది ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద cardiac cycle. So some scientists have described it in the form of a cycle because both these happen in the same duration, that is 0.8 seconds. Atrial systole diastole జరిగిన తర్వాత వెంట్రికల్ సిస్టోల్ డయాస్టోల్ జరిగితే ఇది 0.8, ఇది 0.8, 1.6 సెకండ్స్ రావాలి. అలా కాదు, ఈ రెండు జరుగుతాయి. సిస్టోల్ జరిగేటప్పుడు వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ జరుగుతుందని కూడా చెప్తున్నాం. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ జరిగే టైంలో ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ జరుగుతుందని చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఈ రెండు ఈవెంట్స్ ఒకదానినొకటి ఓవర్లాప్ అవుతాయి. అందుకే ఏట్రియల్ సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్ని ఇన్నర్ రింగ్లో చూపించారు, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ డయాస్టోల్ని అవుటర్ రింగ్లో చూపించారు. ఓకే, ఏట్రియల్ సిస్టోల్ అని చెప్పాము 0.1 సెకండ్స్, ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ అని చెప్పాము 0.7 సెకండ్స్. ఇదంతా కలిపి ఏట్రియల్ డయాస్టోల్. అదే టైంలో 0.1 సెకండ్ గడిచిన తర్వాత వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ స్టార్ట్ అయింది. సో వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అది ఎంతసేపు జరిగింది? 0.3 సెకండ్స్. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్కి 0.3 సెకండ్స్, వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ కనబడుతుంది. ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో 0.5 సెకండ్స్. సో వీటిలో మళ్ళీ ప్రతిదాన్ని సబ్ డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. ఈ సబ్ డివిజన్స్లో వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ జరిగేటప్పుడు బ్లడ్ ఫిల్ అవుతుంది, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ జరిగేటప్పుడు బ్లడ్ ఇంజెక్షన్ అవుతుంది. ఈ ఈవెంట్స్ ఎలాగా అన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. లెట్ us start with atrial systole. During atrial systole, the atria contract and expel their contents into their respective ventricles. That means from right atrium, the blood is expelled into the right ventricle. From left atrium, it goes into the left ventricle. ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరిగేటప్పుడు కర్ణికలు సంకోచించారు. కుడి కర్ణికల నుంచి కుడి చెట్టులోకి,
ఎడమ కన్నుకు నుంచి ఎడమ వెంట్రుకలోకి రక్తం చేరుతుంది. మరి ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరిగింది అని అంటే అంతకుముందు డయాస్టోల్ జరిగినట్టే కదా. సో ఇలాగున్నవి ఇలా ఉన్నట్టు లెక్క. సో ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ జరిగిన తర్వాతే సిస్టోల్ జరుగుతుంది. డయాస్టోల్ ఏమవుతుంది, రక్తము వీటిలోకి చేరుతుంది కన్నికల్లో. ఏట్రియల్ సిస్టోల్, ఏట్రియల్ filled with blood. When the atrial filled with blood, what happens? The intra-atrial pressure gradually increases. రక్తం వాటిలో చేరుతున్నప్పుడు స్లోగా పూర్తిగా నిండే సమయానికి కన్నికాంత రక్తపీడనం బాగా పెరుగుతుంది. At the same time, the SA node takes this as an impulse and starts contracting because it is an auto-rhythmically contracting muscle tissue. సో ఎప్పుడైతే కన్నికాంతర పీడనం పెరుగుందో అది శిరా కన్నికా కడుపు మీద పడుతుంది. అది కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ చేసి ఇంతవరకు ఉన్న దాన్ని ఇంతవరకు తగ్గించింది, అంటే ఈ సైజు తగ్గించేసింది. అంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల సంకోచం జగన్ ఏమైంది, వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది. వాల్యూమ్ తగ్గితే అవుతుంది, ఇంకా ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. సో బుడగలో గాలి ఉంది, దాని కొంత వాల్యూమ్ కొంత ప్రెషర్తో ఉంది. నువ్వు ఆ బుడగ నొక్కేస్తున్నావు అంటే దాని వాల్యూమ్ తగ్గించేస్తున్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లోపల ఉన్న గాలి పీడనం పెరిగిపోతుంది. ఆ పీడనం తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేస్తుంది, బుడగ పేలిపోయి గాలి బయటకు వచ్చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ మళ్ళా అలాగా కన్నికలు పేలిపోవాలా, పేలిపోవు. ఏం చేస్తాయి, ఇక్కడ ఈ రెండు కవాటాలను ఓపెన్ చేసి వాటిలో ఉన్న రక్తాన్ని జఠరికల్లో పంపించేస్తాయి. దాంతో ఏట్రియల్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఏట్రియల్ సిస్టమ్ చాలా ఫాస్ట్, చాలా ఈజీ, పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమీ లేదనమాట. ఓకే, సో కమింగ్ టు ది ఏట్రియల్ సిస్టమ్, వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? The left atrium, being further away from the SCA node, contracts a little after the right atrium, as explained by me yesterday in the yesterday's class. But practically, the contractions are simultaneous. Maybe in nanoseconds later, the left atrium contractions start, but both the atria start contracting simultaneously. The force of contraction is stronger in the first half due to high intra-atrial pressure. If we divide the atrial systole into two halves, in the first half there is more blood, so pressure is very high. So the contraction force is said to be also very high. In the second half, the blood is said to be almost 70% or 80% reached the ventricles. Only 20 to 30% remains here. That means intra-atrial pressure further decreases. That means here in the second half, the force of contraction is less. Okay. కన్నికా సంకోచం మనం గమనించినప్పుడు ఈ కన్నికా సంకోచాన్ని రెండు పార్ట్కే చేస్తాం, ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్. ఏట్రియల్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఏమవుతుంది, కన్నికల్లో ఫుల్గా రక్తం ఉంది కాబట్టి వీటి యొక్క కన్నికాంతర రక్తపీడనం చాలా ఎక్కువ ఉంది. అందుకనే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, కండర సంకోచం యొక్క సామర్థ్యం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఏబి నోడ్కి బండిలాఫీస్కి తరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి. అదే టైంలో రక్తం జఠరికల్లో చేరి దీని యొక్క రక్తపీడనం తగ్గిపోయింది. సో రక్తం తగ్గిపోయింది, దాంట్లో ఒక రక్తపీడనం కూడా తగ్గిపోయింది. రక్తపీడనం తగ్గిపోవడం వల్ల ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ కూడా సెకండ్ హాఫ్లో తగ్గుతుంది. అయితే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న దానికంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఉన్న దాని యొక్క ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, this is atrial diastole. So next event is said to be atrial diastole. So atrial diastole ఏమవుతుంది, systole is followed by diastole. Atrial diastole, as the contraction is from the SCA node, pass through the AB node, bundle of this and to the ventricles, the SCA node starts relaxing. When the SCA node starts relaxing, the entire atria start relaxing. That means it is in diastole. When it is in diastole, the blood from
the inferior and posterior vena cava, and through the pulmonary veins reaches the right atrium and left atrium respectively. Thus, during atrial diastole, during atrial diastole, the atria relax and receive blood from the great veins, that means superior vena cava and inferior vena cava into the right atrium, and through the pulmonary veins into the left atrium. This is the events that take place here, not more than this. So, కర్ణిక వ్యాకోచం వచ్చేసరికి సంకోచం జరిగిన వెంటనే వ్యాకోచం జరగాలి. సంకోచం జరిగినప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం? శిరాకర్ణిక కలుపు సంకోచం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో దాని పరంగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏమి నోటికి వెళ్ళిపోయి దాని నుంచి బండి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయింది. రక్తపీడనం కూడా తగ్గిపోయింది, రక్తం లేదు కాబట్టి. అప్పుడు శిరాకర్ణిక కలుపు వ్యాకోచించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది వ్యాకోచించిందో దాని యొక్క వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమో జరుగుతుంది? పూర్వపరామహాశిల నుంచి కుడి కర్ణికలోకి, పుష్పశిరల ద్వారా ఎడమ కర్ణికలోకి డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం, ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం చేరడాన్ని జట్రిక వ్యాకోచనం. సో ఈ రెండు ఈవెంట్స్ గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, ఎస్ఏ నోడ్ కాంట్రాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎస్ఏ నోడ్ రిలాక్సేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఆ రెండు గుర్తుంచుకుంటే ఇంట్రాఎట్రియల్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందని గుర్తుంచుకుంటే సరిపడుతుంది. నెక్స్ట్, ventricular systole and diastole. These are the two events where all the different events are said to be taking place. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాము? ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఏవి నోడ్కి వెళ్ళింది, బండి లాఫీస్కి వచ్చింది, కార్డియాక్ మజిల్స్కి సరఫరా అయింది. ఇక్కడ వెంట్రికల్స్. సో వెంట్రికులర్లో కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. మరి వెంట్రికుల్లో కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏం జరగాలి? అంతకుముందు వెంట్రికల్ డయాస్టోల్లో ఉండాలి. సో ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరిగే టైంలో వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ ఉంది కాబట్టి వెంట్రికల్స్లో రక్తం ఫిల్ అయిపోయింది. సో బై ద టైం ventricular systole starts, the ventricles are found to be filled with blood. జట్రికా సంకోచం జరిగే సమయానికి జట్రికా వ్యాకోచం ఆల్రెడీ జరిగింది కాబట్టి దాని ముందు ఈవెంట్లో సైకిల్లో జట్రికలు రక్తంతో నిండిపోయినాయి. అదే సమయంలో మనకి ఈ శిరాకర్ణిక కలుపు, ఏవి కలుపు బండిల్ ఆఫీస్ ద్వారా సంకోచ తరంగము జట్రికలలోని గోడలలో ఉన్న మయోకార్డియంలోని హృదయ కండరాలకు చేరి జట్రిక సంకోచము ప్రారంభం. Okay. So the impulse originating at the SCO node will certainly overtake the atrium first, so that the atrial systole takes place, and it will travel down the junctional tissues. That means AV node, bundle of his, and Purkinje fibers. From there, it enters the ventricles and stimulates the contraction, resulting in ventricular systole. Okay. Thus, ventricular systole is always occurring after the atrial diastole, atrial systole only. ఈ విధంగా జట్రికా సంకోచం ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే కర్ణికా సంకోచం జరిగిన తరువాత మాత్రమే. అంటే కర్ణికా సంకోచం జరిగితే జట్రికలు బ్లడ్తో నిండుతాయి. జట్రికలు బ్లడ్తో నిండిన తర్వాత మాత్రమే జట్రికా సంకోచం స్టార్ట్ అవుతుంది. At the onset of ventricular systole, the first sound occurs. ఇది సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు. ఎందుకోసమంట? It is caused by the sudden closure of AV valves due to sharp rise of intraventricular pressure. సో సైంటిస్టుల ప్రకారము ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, so here these are the atria and these are the ventricles.
atrial systole has occurred previously. Atrial systole జరిగింది. కాబట్టి atrial systole జరిగింది అని అంటే అర్థం ఏంటి? The AV walls are opened. AV walls open అయ్యాయి కాబట్టి blood from atria reached the ventricles. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Ventricular systole starts now. Ventricular systole started. అంటే the volume of the ventricles now is decreasing. Ventricular సంకోచం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దాని వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. ఎందుకు? there is decrease in the length of the muscle. సో ఆల్రెడీ బ్లడ్ ఇలా లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఇంట్రావెంట్రికులర్ ప్రెషర్ 0 ఉందనుకున్నాం, అంతకుముందు బ్లడ్డే లేదనుకున్నాం. సో ఆ ప్రెషర్ అలా పెరుగుతూ 20, 30, 40, 50 అలా కంప్లీట్గా ఫిల్ అయ్యడానికి 100 పెరిగింది అనుకుంటాం ప్రెషర్. ఓకేనా? అంటే ఇంట్రావెంట్రికులర్ ప్రెషర్ గ్రాడ్యువల్గా రైజ్ అవుతుంది. దేనివల్ల? రక్తం చేరడం వలన. మరి అదే టైంలో ఈ కాంట్రాక్టైల్ మెషినరీ నుంచి వచ్చినటువంటి సంకోచ తరంగం వలన కూడా దీని వాల్యూమ్, దీని ఘన పరిమాణం తగ్గి ఇంట్రావెంట్రికులర్ ప్రెషర్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది. ఇంట్రావెంట్రికులర్ ప్రెషర్ ఇంకా పెరిగిపోయేసరికి ఏమవుతుంది? రక్తం ఎక్కువ పీడనం నుంచి తక్కువ పీడనానికి ప్రయాణించాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పీడనం లేదు, వెనక్కి వెళ్ళాలి. మరి వెనక్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకున్నాం ఏమున్నాయి? ప్యాపిలరీ మసిల్స్ ఉన్నాయి, కార్డియో టెండినే ఉన్నాయి. సో ఇవి సంకోచిస్తాయి. కార్డియో టెండినే వెనక్కి మళ్ళీ ఈ కవాటాలు రెండింటిని మూసివేస్తాయి. అది ఫస్ట్ ఈవెంట్ వెంట్రికులర్ సిస్టంలో జరిగింది. ఈ రెండింటిని కలిపి కామన్గా ఏమని చెప్పాను నేను? ఏవి వాల్స్ అని అన్నాను. కర్ణికా, జట్రికా, కవాట. సో కర్ణికా సంకోచం జట్రికా సంకోచం ప్రారంభమయ్యే సమయంలో కర్ణికా, జట్రికా కవాటాలైనటువంటి అగ్రత్రయ కవాటాలు మూసుకుంటాయి. దీని వలన హృదయం యొక్క మొదటి శబ్దము కలుగుతుంది. వీటిని మనం ఏమంటాం? లవ్ అండ్ డప్ అని అంటాం. సో అందులో వెంట్రికులర్ సిస్టమ్ స్టార్టింగ్ లో లవ్ అనేటటువంటి సౌండ్ కలుగుతుంది. ఓకేనా? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? వాట్ ద సైంటిస్ట్ ఆర్ సేయింగ్? when the ventricular systole starts, it is caused by the what do you call it? It is marked by the sudden closure of the atrioventricular walls, which is in turn is again caused by the rise in intraventricular pressure. So that what happens here? The AV walls, which are opened previously, they close and shut down the atrioventricular opening, so that the reverse flow of blood into the atria is stopped. Hence, we say that the ventricular systole is initiated with the closure of AV walls. The closure of AV walls creates thus the first sound of the heart, and this is called as love. The first sound of the heart is called as love. Okay. Next event symptom. At the beginning of ventricular systole, there is a brief period during which both the walls are closed and the ventricles are contracting as closed cavities. So just now we have seen that here during atrial systole, the AV walls are open and the ventricles are in diastole. Ventricles are filled with blood. When the ventricles are starting contraction, here the AV walls are closed. The AV walls are closed. On the other side,
On the other side, what we have? We have aorta, and these aorta have semilunar walls, and these are also closed. So what is happening in the meantime? In the meantime, through the SCNO, through the bundle of this, AV through the bundle of this to the cardiac muscles, impulse has reached, and the ventricles are contracting. So ventricles are contracting. There is blood here. There is certain pressure, and because of the contraction, the intraventricular pressure further rises. The intraventricular pressure further rises. But here, there is contraction of the muscle, but on both the sides, on this side, the walls are closed. On this side also, the walls are closed. As the walls are closed on both the sides, what is happening? The ventricles are still contracted, but the length is not decreasing. The length remains the same. And such a contraction is called as isometric contraction. That is what they are saying. At the beginning of ventricular systole, there is a brief period during which both the walls are closed. What is the both the walls? AV walls and semilunar walls. Both are closed. And the ventricles are contracting as closed cavities. When we are saying that they are contracting as closed cavities, there is no blood passing out of the ventricles. When there is no blood passing out of the ventricles and the ventricles are still contracting as closed cavities, means there is no shortening of the muscle. When there is no shortening of the muscle, that contraction is called as isometric contraction. So the first event that happens here is isometric contraction period, the duration of which is 0.05 seconds. And this is marked at the onset by the closure of AV valves, which is called as the first sound of the heart. Okay, and it is ended by the termination. The termination of isometric contraction period takes place by the opening of the semilunar walls. Because what happens here? Because the intraventricular pressure gradually increases, so this pressure goes beyond the capacity of the muscles of the ventricles, so that the semilunar walls are now opened. The semilunar walls are now open. So let me draw this like this. So the semilunar walls open into the aorta. When the semilunar walls open into the aorta, what happens? The blood from the ventricles enters the aorta. Why this should happen? Why isometric contraction should happen? What is the significance of this? Why this is significant is that we have to supply blood to the body parts through the aorta. That is, from the pulmonary aorta to the lungs, through the systemic and carotid aorta to the brain and body parts. Okay. When I am standing, let's say, so heart is away from the gravitational pull. So when I am standing, you may say that due to gravitational pull, the blood is flowing in the systemic aorta, so that the blood is reaching all the parts of the body. What happens when I lie down? There is no gravitational pull. The gravitational pull on the heart is towards this side, but not on the arteries. So, in order to match these events, whether we lie down or we stand up or we are in any other position,
In order to carry the blood to different parts of the body, the blood should reach the arteries at high pressure. In order to reach the uh, arteries at high pressure, isometric contraction should take place. So before isometric contraction, the ventricles are filled with blood and the intraventricular pressure rises. Because of isometric contraction, what happens? The muscle is not contracting. Muscle is contracting, but there is no shortening of the muscle. Because of this, as both the walls on both the sides are closed, the pressure still further increases. This pressure is required to open the semilunar walls. At the same time, at this high pressure, the blood should reach the aorta so that it can be supplied to all parts of the body without any gravitational pull or any other factors being required. That is how isometric contraction is having that much significance. Okay, మీకేం చెప్పాను ఒకసారి తెలుగులో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హృదయం సంకోచంలో కర్ణికా సంకోచం అయిన తర్వాత జట్రికా సంకోచం స్టార్ట్ అవుతుంది. జట్రికా సంకోచం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఏమి ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి అని చెప్పేసి గమనిస్తే మొట్టమొదటి ఈవెంట్ ఏం చెప్పాను, జట్రిక కవాటాలు మూసుకుపోతాయి అన్నారు. సో హార్ట్ని పృష్ఠ దృశ్యం హృదయ దృశ్యం రెండు వేసుకుందాం. పృష్ఠ దృశ్యంలో మనం గమనించినప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నాయి, జట్రిక కవాటాలు ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. ఉదర దృశ్యాన్ని గమనించినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమేర్పడింది, ఒక్క నిమిషం. Sorry. Am I audible? Does anyone respond? Yes, sir. Okay. సో జట్రికా సంకోచం జరిగేటప్పుడు ఒకవైపు ఏమో జట్రిక కవటం మూసిపోయిన, రెండో వైపు మహాధములు ఉన్నాయి. ఈ మహాధముల దగ్గర ఉన్నటువంటి రంధ్రాలు కూడా మూసుకుపోయినాయి. కారణం ఏంటంటే అక్కడ అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు మూసుకుపోయినాయి. ఇది జట్రిక సంకోచం స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నది. సో సంకోచం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. సంకోచం స్టార్ట్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, ఇంట్రావెంట్రిక్యులర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. జట్రికాంతర పీడనం, రక్తపీడనం పెరుగుతుంది. ఈ రక్తపీడనం పెరగగానే రక్తం మళ్ళీ కన్నికలు రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కాబట్టి వెంటనే ఈ తెరుచుకున్నటువంటి కవాటాలు రెండు మూసుకుపోతాయి. కాబట్టి జట్రికా సంకోచం ప్రారంభంలో ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నాము, ఈ జట్రికా కవాటాలు మూసుకుపోతాయి. అది ఫస్ట్ సౌండ్ని కలిగిస్తుందని ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం. ఇదే సమయంలో ఈ సంకోచం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆ టైంలో అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు ఇంకా ఓపెన్ అవ్వాలి. సో ఒకవైపు ఇవి క్లోజ్ అయిపోయి, రెండో వైపు ఇది క్లోజ్ అయిపోయి, అంటే వెంట్రికల్ నుంచి కర్ణికల్లోకి వెళ్ళలేదు, అలాగా మహాధమనుల్లోకి వెళ్ళలేదు. అంటే జట్రికలు సంకోచిస్తున్నాయి కానీ క్లోజ్డ్ క్యావిటీ లాగా సంకోచిస్తున్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటి, దాని యొక్క లెంగ్త్ లో ఎటువంటి మార్పు లేదు. లెంగ్త్ లో మార్పు లేకపోతే దాన్ని ఏమన్నా ఇందాక ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్, సమదైర్ఘ్య సంకోచం. ఈ లెంగ్త్ లో మార్పు లేదు కాబట్టి, సమానంగా ఉంది కాబట్టి సంకోచం జరిగిన సమతల్య సంకోచం. ఏం చెప్తున్నాం, పొడవు తీసుకున్నాం, దాంట్లో వాటర్ ఉంది, దాన్ని గట్టిగా నొక్కుతున్నాం. సో గట్టిగా నొక్కుతున్నప్పుడు ఏమో వాడు బయటికి రావాలి.
అంటే దాని మీద ప్రెషర్ బిల్డప్ చేస్తున్నాం, కానీ వాల్యూమ్లో ఎటువంటి చేంజ్ రాలా. ఎప్పుడు వాల్యూమ్లో చేంజ్ వస్తుంది? దానికి గన్నం పడి ఆ గాలి బయటకు వచ్చినప్పుడు. అంతవరకు ప్రెషర్ బిల్డప్ అవుతూనే ఉంది, వాల్యూమ్లో చేంజ్ రాలేదంటే దాని యొక్క సైజులో ఎంత ఉందో బుడగ సైజు అంతే ఉంది. దాన్ని అంటాం ఇక్కడ ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ అంటాం. ఈ ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ జరగడం వలన ఆ బుడగలో ఆ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడం వలన నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఇంతకుముందు ఉన్న గాలి పీడనం కంటే నువ్వు నొక్కడం వలన ఎక్కువ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తావు. దాని వలన ఆ కన్నం కన్నం పడిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ వలన ఇంట్రావెంట్రికులర్ ప్రెషర్ జఠరికాంత రక్తపీడనం ఇంకా పెరిగిపోతుంది. ఎంత పెరిగిపోయింది అని అంటే దీనికి ఉన్నటువంటి ఈ అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు రెండు తెచ్చుకుంటాం. అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు ఎప్పుడైతే తెచ్చుకుంటాయో ఏమైందంట, రక్తము ఈ రెండిట్లోకి మహాధమనుల్లోకి చేరుతుంది. మహాధమనుల్లోకి రక్తము చేరడం వలన ఏమవుతుందంట, ఇక్కడ రక్తపీడనం తగ్గుతూ ఉంటుంది, దీంట్లో రక్తపీడనం పెరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా జరిగేటటువంటి ఈ సంకోచాన్ని మనం ఏమన్నాం? సమ దైర్ఘ్య సంకోచం అని అంటాం. ఇది 0.05 సెకండ్స్. దీని యొక్క విశిష్టత ఏంటి అని అంటే, రక్తము శరీర భాగాలకు సరఫరా అవ్వాలి అని అంటే ధమనుల్లో అధిక పీడనంతో కలిగి ఉండాలి. ఈ అధిక పీడనంతో ఉంటేనే శరీర భాగాలన్నిటికీ రక్తం వెళ్ళగలదు. ఆ రక్త భాగాలు శరీర భాగాలకి అధిక రక్త పీడనంతో వెళ్ళడానికి గాను ఏం జరుగుతుందండి, మనకి ఈ ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ పీరియడ్ జరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంజెక్షన్ పీరియడ్. ఒక్క నిమిషం అండి, జస్ట్ సెకండ్, గివ్ మీ 1 minute. Okay, sorry for the interruption. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ఇంజెక్షన్ పీరియడ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వెంట్రికల్స్లో రక్తం ఉంది. ఈ వెంట్రికల్స్లో ఉన్న రక్తం మహాధమనుల్లోకి సెమీలోనర్ వాల్స్ ఓపెన్ అవ్వడం ద్వారా చేరుతుంది. దీన్ని ఇంజెక్షన్ పీరియడ్ అని అంటాం. సో ద సెమీలోనర్ వాల్స్ ఓపెన్ అండ్ ద ఇంజెక్షన్ పీరియడ్ స్టార్ట్స్, ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ 0.24 సెకండ్స్. అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెచ్చుకుంటాయి, జఠరికల నుంచి రక్తం వీటిలో చేరుతుంది. దీన్ని ఇంజెక్షన్ పీరియడ్ అంటున్నాం. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ blood is expelled from the ventricles, from the left ventricle into the systemic aorta and from the right ventricle into the pulmonary aorta. ఈ సమయంలో ఏమవుతుందంట, రక్తము కుడి జఠరిక నుంచి నెక్స్ట్ మహాధమనిలోకి, ఎడమ జఠరిక నుంచి దైహిక మహాధమనిలోకి, ఎడమ కరోటల్ దైహిక మహాధమనిలోకి చేరుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. In the first part of this period, the outflow is very rapid. స్టార్టింగ్ ఏం చెప్తున్నాం, ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంజెక్షన్ స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమవుతుందంట, 0.11 సెకండ్స్ పాటు చాలా ఫ్లో ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం, మ్యాక్సిమం ఇంజెక్షన్ పీరియడ్ అంటాం. ఈ మ్యాక్సిమం ఇంజెక్షన్ పీరియడ్ జరిగేటప్పుడు
కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆల్రెడీ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఇంట్రావెంట్రికులర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఫ్లో కూడా తగ్గిపోతుంది. సో హెన్స్ దిస్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమెట్రిక్ సారీ in the last part the rate of outflow slows down. First part ఏమో fast జరుగుతుంది, latter part లో స్లోగా జరుగుతుంది. Hence it is called as reduced ejection period. If the ventricular systole ends and the diastole begins. ఇంకా సింపుల్ గా సో ఎజెక్షన్ పీరియడ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ పార్ట్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది, దాని మాక్సిమం ఎజెక్షన్ పీరియడ్ అంటాం, సెకండ్ పార్ట్ స్లోగా జరుగుతుంది, దాని రెడ్యూస్డ్ ఎజెక్షన్ పీరియడ్ అంటాం. దీంతో వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండ్ అయిపోతుంది. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండ్ అయిపోతుంది కరెక్టే, కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మీరు ఈవెంట్స్ గమనిస్తే సెమిలోనర్ వాల్స్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. సెమిలోనర్ వాల్స్ ఓపెన్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లడ్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నదంతా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ బ్లడ్ లేదు, ఇంట్రావెంట్రికులర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది, ఇంట్రా అయార్టిక్ ప్రెషర్ పెరిగిపోయింది. ఈ ప్రెషర్ పెరిగిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ రక్తం వెనక్కి రావడం సరిపోతుందిగా పరిశీలించినప్పుడు ఈ రెండు చవాటాలు మూసుకుపోతాయి. ఇది సెమిలోనర్ వాల్స్. ఈ అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు మూసుకుపోవడంతో సెకండ్ సౌండ్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? జస్ట్ హలో సార్, ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు సార్? ఒక 5 నిమిషాల్లో చెప్తాను సార్. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఫస్ట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ సౌండ్ జరుగుతుంది, లబ్ ఏవి వాల్స్ క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల, ఎండింగ్ లో సెకండ్ సౌండ్ జరుగుతుంది, సెమిలోనర్ వాల్స్ క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల అని చెప్తాం. దాన్ని మనం చూద్దాం. Ventricular systole is followed by ventricular diastole. As soon as the ventricles relax, the intraventricular pressure starts falling. Ventricle start avudani, ventricle ractilo gradually ga taggipotundi. The blood columns in the aorta and pulmonary aorta try to roll back towards ventricles but are stopped by the sharp closure of semilunar valves. So రక్తం ధమనికల్లో మహాధమనిలోంచి వెనక్కి రావడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు మూసుకుపోయి దానిని ఆపుతుంది. దిస్ ప్రొడ్యూసెస్ ద సెకండ్ సౌండ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కాల్డ్ యాస్ ద డప్. దీనివలన హృదయంలో రెండవ ధ్వని డప్ అనే శబ్దం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ సౌండ్, ఎండింగ్ లో సెకండ్ సౌండ్ ఉంటుందని మనం గమనించవచ్చు. ఇంకో మాటలో చెప్పుకోవాలంటే వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ స్టార్టింగ్ లో ఈ సెకండ్ సౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Till the falling of intraventricular pressure goes below the intra-aortic pressure, then semilunar valves will not close. Semilunar valves ఎటు వరకు తెచ్చుకోమంట, intra-aortic pressure intraventricular pressure కంటే ఎక్కువ అయ్యేంత వరకు క్లోజ్ అవ్వదు. ఓకే, ఆ రెండు ప్రెషర్స్ ఒకటి తగ్గి ఏది చక్రికల్లో పీడనం తగ్గి మహాధమనిలో పీడనం పెరగడానికి మధ్యలో there is a brief interval between the onset of diastole and the closure of the semilunar valves. Okay, this period is called as the protodiastolic period, which is about 0.04 seconds. సో మనకి ఏం జరుగుతుందంట, అన్ని చక్రికలు ఉన్నటువంటి రక్తపీడనం వలన మహాధమనుల్లోకి రక్తం చేరుతుంది, మహాధమనుల్లోకి జంట్రికల నుంచి. ఎంతవరకు అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు మూసుకోవు, ఈ పీడనం పెరిగి ఈ పీడనం పూర్తిగా తగ్గేంత వరకు. సో ఈ చిన్న బ్రీఫ్ పీరియడ్ లో అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెరుచుకుని ఉంటాయి. ఈ పీరియడ్ ని ప్రోటోడయాస్టోలిక్ పీరియడ్ అని అంటాం. కాబట్టి ఈ ప్రోటోడయాస్టోలిక్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనకి డయాస్టోల్ అనేది కంప్లీట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. So it is clear that the second sound does not occur just at the end of ventricular systole, but after a brief period which is called as the protodiastolic period. So రెండవది ఎప్పుడు కూడా వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండింగ్ లో వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి మనం పుస్తకాల్లో రాసుకుంటాం. కానీ ఎగ్జామ్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండింగ్ లో మాత్రం జరగట్లేదు, ప్రోటోడయాస్టోలిక్ పీరియడ్ చివరిలో జరుగుతుంది.
రెండో సౌండ్, అది గుర్తుంచుకోండి. సో వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ సౌండ్ వచ్చింది. వెంట్రికులర్ డయాస్టోలిక్ దీనికి మధ్యలో ప్రోటో డయాస్టోలిక్ పీరియడ్ ఉంది. ఈ ప్రోటో డయాస్టోలిక్ పీరియడ్ ఫస్ట్ లో, దీని తర్వాత అంటే వెంట్రికులర్ డయాస్టోలిక్ ముందు ప్రోటో డయాస్టోలిక్ పీరియడ్ తర్వాత సెకండ్ సౌండ్ జరుగుతుందని గుర్తుంచుకోండి. ఆల్ ద సెమిలునర్ వాల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండ్ ద ఏవి వాల్స్ ఆర్ స్టిల్ నాట్ ఓపెన్. సెమిలునర్ వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి, అక్కడ ఏవి వాల్స్ కూడా ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఏవి వాల్స్ ఓపెన్ అవ్వనప్పుడు ఏమవుతుంది? రిలాక్సేషన్ అంటే మనకి బ్లడ్ ఇందులోకి రావాలి. సో వెంట్రికల్స్ రిలాక్సేషన్ డయాస్టోల్లో ఉన్నాయి అని అంటే కన్నికల్లోంచి బ్లడ్ ఇందులోకి రావాలి. కన్నికల్లోంచి బ్లడ్ ఇందులోకి రావాలి అని అంటే ఏం జరగాలి? ఏవి వాల్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇంకా ఏవి వాల్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఇటుపక్క సెమిలునర్ వాల్స్ క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి, ఏవి వాల్స్ కూడా క్లోజ్ అయ్యాయి. అలాంటప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? ఈ కాల్ దిస్ యాస్ ఐసోమెట్రిక్ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ అంటాం. దీని ఏమంటాం? ఐసోమెట్రిక్ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద వెంట్రికల్స్ ఆర్ రిలాక్సింగ్ యాస్ క్లోజ్డ్ క్యావిటీస్. దీని డ్యూరేషన్ ఎంత అంటే 0.08 సెకండ్. సో డయాస్టోల్ స్టార్టింగ్ లో ప్రోటో డయాస్టోలిక్ పీరియడ్ ఉంటుంది 0.04 సెకండ్స్. దాని చివరిలో సెకండ్ సౌండ్ కలుగుతుంది సెమిలునర్ వాల్స్ క్లోజ్ అవ్వడం వలన. సెమిలునర్ వాల్స్ ఏవి వాల్స్ రెండు క్లోజ్ అవ్వడం వలన వెంట్రికల్స్ క్లోజ్డ్ క్యావిటీస్ గా రిలాక్స్ అవుతున్నాయి. దీన్ని ఐసోమెట్రిక్ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఇది 0.08 సెకండ్స్. చివరికి వచ్చాం లాస్ట్, దీంతో క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఫిల్లింగ్ కేస్. ఇప్పుడు ఏం జరగాలి? రక్తం కన్నికల్లోంచి జఠరికల్లోకి రావాలి. At the end of isometric relaxation period, the AV walls open. It open up. Blood rushes into the ventricles and the ventricular filling starts. Blood ఏమవుతుందంట? వెంట్రికల్స్ లోకి వస్తుంది, వచ్చింది దీనివల్ల వెంట్రికల్స్ ఫిల్ అవుతున్నాయి. స్టార్టింగ్ లో ఇంట్రా ఏట్రియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంట్రా వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది ఆల్రెడీ బ్లడ్ లేకపోవడం వల్ల. దానివల్ల ఏమవుతుందంట? ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఈ ఫిల్లింగ్ అనేది ర్యాపిడ్ గా జరుగుతుంది. సో ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫిల్లింగ్ ఫేజ్, when the blood from the atrium comes into the ventricles at a rapid rate, and this is of duration of 0.113 seconds. Because as soon as the AV was open, blood accumulating so long in the atria rushes into the ventricles. Okay? The steep fall of the intraventricular pressure during the isometric relaxation period makes the inflow all the more intense. ఇందాక ఎలాగైతే మనకి ఇంట్రా వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ వలన ఏట్రియాలోకి హై ప్రెషర్తో వెళ్ళిందో ఆర్టరీస్లోకి, ఇలాగే వెంట్రికల్స్ లోకి కన్నికల్లోంచి రావడానికి ఐసోమెట్రిక్ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ కూడా అంతే ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫిల్లింగ్ ఫేజ్ లో రక్తం చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. ఈ ఫాస్ట్ గా వచ్చే రక్తము మూడో సౌండ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ద ర్యాపిడ్ రష్ ఆఫ్ బ్లడ్ into the ventricles during the first rapid filling phase creates the third sound of the heart. కానీ దీనికి లబ్బు డప్పుకు పేరు పెట్టినట్టుగా థర్డ్ సౌండ్కి పేరు శాస్త్రజ్ఞులు పెట్టలేదు. ఈ రెండే వచ్చేసారు. ఈ రెండు వాల్స్ క్లోజ్ అవ్వడం వలన ప్రస్ఫుటంగా వచ్చే సౌండ్స్. ఈ థర్డ్ సౌండ్ ఫోర్త్ సౌండ్ మనం జలపాతం దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుందో ఆ జలపాతం దగ్గర సౌండ్కి సంబంధించింది కాబట్టి దీని గురించి అంతగా చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫిల్లింగ్ ఫేజ్ అయిన తర్వాత అవుతుంది, గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది. ద రేట్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ స్లోస్ డౌన్. The ventricles are already filled to a large extent and ventricular pressure slowly rises. So consequently, the rate of flow from the atria will be gradually slower. This is called as slow inflow. So rapid inflow phase అయిన తర్వాత స్లో ఇన్ఫ్లో ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నాకు చెప్తున్నట్టుగా ఎందుకు బ్లడ్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి తగ్గిపోయింది 0.167 seconds. Although this is the longest phase of ventricular diastole and the amount of filling during this period is minimum. So ఇది స్లోగా జరగడం వలన రక్తపీడనం తక్కువగా ఉండడం వలన దీంట్లో వచ్చేటటువంటి రక్తస్రావం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
Due to atrial contraction, blood rushes into the ventricles and ventricular filling again becomes rapid. సో చివరిలో ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ ఫాస్ట్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, క్లోజ్ అయిపోతుంది. సైడ్ ఏట్రియంలో నుంచి ఏబీ మోడ్కి వచ్చి లెఫ్ట్ రైట్ ఏట్రియం మొత్తం సంకోచించడం వలన మొత్తం అంతా కూడా ఒకేసారిగా జరిగి వాట్ ఎవర్ ద బ్లడ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏట్రియా కమ్స్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ టు ద ventricles in the last phase. So this is called as rapid filling phase. ఈ ర్యాపిడ్ ఫిల్లింగ్ ఫేజ్ వలన మనకి ఏం జరుగుతుందంట, ఫోర్త్ సౌండ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్తారు. కాబట్టి మనకి ఈ డయాస్ట్రోల్లో ప్రోటోడయాస్ట్రోలిక్ పీరియడ్ తర్వాత థర్డ్ సౌండ్, డయాస్ట్రోల్ ఎండింగ్ లో టెర్మినేషన్ లో ఫోర్త్ సౌండ్ వస్తుంది. దీంతో వెంట్రికులర్ డయాస్ట్రోల్ ఎండ్ అయిపోతుందని చెప్పేసి చెప్తారు. ఓకే, ఈ రకంగా కర్ణికా సంకోచ వ్యాకోచాలు, జఠరికా సంకోచ వ్యాకోచాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగడంతో ఈ కార్డియాక్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు బ్లడ్ కోయాగులేషన్ అవి కావాలంటే చెప్పండి, లేదు అని అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.